شاعری عورت کی طرح پورا مرد مانگتی ہے نا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور کچھ کام کرنے نہیں دیتی. تو پھر ہم نے بھی کچھ سوچا نہیں شاعری کے لیے، ہم نے کہا بس جو ہوگا دیکھا جائے گا. محبت سے ریلیٹڈ شاعری ہوتی ہے تو ہمیشہ محبت ناکامی کیوں نظر یہ ٹریجڈی کیوں ہوتی ہے؟ سیڈ قسم کی شاعری کیا وہی زیادہ بکتی ہے؟ مطلب خوشی والی کوئی محبت نہیں ہوتی آپ لوگوں کی شاعری میں؟ اور خود ہم اداسی سے ہمیں وہ سکون ملتا ہے. سیڈسٹ ٹائپ لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو خوش کیسے رہنے دے سکتے ہیں جب ہم بھی. آپ نے جو دنیا دیکھی ہے اس میں کیا ریالٹی میں کیا ہے؟ واقعی میں محبت زیادہ تر یعنی دکھ ہی دیتی ہے یا زیادہ خوشی دیتی ہے؟ آپ ایک بندے کو بادشاہ بنا کے، اسے عظیم بنا کے، اس کے پاؤں میں اپنی تلواریں اور زیتون کے پتے رکھ رہے ہیں، اور اگلے دن آپ اس سے گلہ کر رہے ہیں تم نے فون نہیں اٹھایا. تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتا. شاعری سے دال روٹی روزی روٹی یہ سب آرام سے نکل جاتا ہے یا؟ تجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں، میں آسمان چرا لوں گا جب بھی موقع لگا. یہ کائنات بنائی ہے ایک تاجر نے، یہاں پہ دل نہیں لگنا، یہاں پہ پیسہ لگا. مجھے یہ بتائیے، آپ کا امریکہ آنا ہو رہا ہے آج کل، تو کیا ہے وہ کہاں آئیں گے؟ امریکہ میں کیا سلسلے رہیں گے؟ تہذیب حافظ بھائی بہت بہت شکریہ یار، بڑے ہی خوشی ہوئی آپ سے بات ہو رہی ہے، بڑے دنوں بعد آپ ہاتھ لگے ہیں آج. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، آپ کا امریکہ آنا ہو رہا ہے آج کل، تو کیا ہے وہ کہاں آئیں گے؟ امریکہ میں کیا سلسلے رہیں گے؟ تو بھی بہت شکریہ. مجھے خود بھی چاہ تھی کہ آپ سے ملاقات ہو اور بات چیت ہو. ظاہر شو وغیرہ تو دیکھتے رہتے ہیں، پھر ذیشان بھائی صاحب کی تعریف وغیرہ سنی. بھائی امریکہ کا انشاءاللہ اکتوبر میں ہے، 17 یا 18 کو آؤں گا. تو وہاں 2-3 مہینے رہوں گا شاید میں. اچھا، تو فی الحال کچھ پتا ہے کہاں کہاں جائیں گے؟ کیا ایونٹ ہے یا جیسے آئیں گے ویسے چیزیں ڈیولپ ہوں گی؟ ابھی کچھ چیزیں، مطلب 1-2 شوز کنفرم ہے. مطلب ایک ہے ہیوسٹن کے اندر، اسٹیفورڈ کے اندر، ایک وہاں کنفرم ہے. بعد میں ابھی کچھ پلان نہیں ہے. ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک آپ جن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کچھ ایونٹس وہ پلان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی، آپ جہاں جانا چاہیں. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اور ایونٹ کرنا چاہتا ہے، آپ کو سمجھ لگتی ہے، تو آپ چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. چلے موسٹ ویلکم، اور کبھی یہاں ہے آپ سے ملاقات کا موقع ملے گا. ویری گڈ. تو شاعرانہ زندگی، ابھی مجھے نہیں پتا آپ کی پرسنل وہ کیا ہے، کہ مطلب شعر و شاعری ہوتی ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اچھی لائف تو اور کوئی بھی نہیں ہے بھائی کہ شعر و شاعری آپ کہیں اور دنیا بھر گھومتے رہے ہیں. ہاں، ایک طرح سے اچھا بھی ہوتا ہے، اور کبھی انسان کو لگتا ہے وہ کہیں تھک بھی رہا ہے نا. ہاں. تو ہمارے ایک شاعر، ان کا ایک شعر ہے کہ مشاعروں میں شریک ہونا، سفر میں سونا، یہ میرا عہد زیاں نہیں ہے تو اور کیا ہے. کیا کئی بات! دفعہ تو یہ عہد زیاں بھی لگتا ہے کہ شاید ہم ضائع ہو رہے ہیں اس طرح سے. کیوں کیوں لیکن ضائع اچھا، ہو رہا مجھے تو خود بس اب یہ تو جس نے شعر لکھا تھا اسی سے پوچھیں گے. اب میرے خیال سے وہ بٹ جنرلی آپ کی آپ کا سفر، آئی ایم سوری، میں شاید اگر آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا اگنورنٹ ہوں تو کائنڈلی جو لوگ نہیں بھی جانتے میرے جیسے ہیں، یہ شاعری کا پورا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مطلب پہلے سے شوق تھا، اور کب کب مطلب آپ کی جرنی اگر بریفلی تھوڑی بتائیں جو لوگ نہیں جانتے. جی اختر بھائی، اس میں یہ کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا شاعری کا. جیسے آپ کو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، جیسے ہمارے پرانے اسکول وغیرہ ہوتے تھے، ان میں نا جب ایک ہفتے کے اندر ایک بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا، ایک کلاس ہوا کرتی تھی، اس میں بچے آگے کچھ سناتے تھے جن کا جو دل کرتا. تو تب میں اسی میں ہی شاعری واعری میں حصہ لیتا تھا. پھر میں نے سارے شاعر پڑھ لیے اور مجھے شوق تھا. اور آج مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں نے خود بھی شاعری کرنی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے خود بھی سٹارٹ کر دی. پھر دوستوں سے، لوگوں سے پوچھنا کہ یہ شعر میں یہ کس طرح سے باندھا جاتا ہے. پھر اس کی کچھ گرامرز ہوتی ہیں، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، وہ خود سے پڑھنا شروع کر دیں. اور پھر یہ ایک کوئی 17 سے 18 سال کا ایک تھکا دینے والا سفر تھا. تو میں بس وہ ہے نا، جیسے ایک عربی کہاوت ہے کہ شاعری عورت کی طرح پورا مرد مانگتی ہے نا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور کچھ کام کرنے نہیں دیتی. تو پھر ہم نے بھی کچھ سوچا نہیں شاعری کے لیے، ہم نے کہا بس جو ہوگا دیکھا جائے گا. چلے گڈ. تو آپ اب اس کو پوری انرجی اور ٹائم دے رہے ہیں، وہ نظر آتا ہے. میں تو ہمارے تو یہاں سفر، آئی ٹیل یو آنیسٹلی، کبھی لمبے سفر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی شاعری سن کے سفر کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. ایک بات یار مجھے ہمیشہ، اینڈ یو ٹیل می کیونکہ آپ کو زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہے، اسپیشلی آپ کی شاعری اور باقی جو شاعر حضرات ہیں ساؤتھ ایشیا کے اسپیشلی، ان میں جب بھی ہوں. موسٹلی محبت سے ریلیٹڈ شاعری ہوتی ہے تو ہمیشہ محبت ناکامی کیوں نظر یہ ٹریجڈی کیوں ہوتی ہے؟ سیڈ قسم کی شاعری کیا وہی زیادہ بکتی ہے؟ مطلب خوشی والی کوئی محبت نہیں ہوتی آپ لوگوں کی شاعری میں؟
नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो पूरी, जब आप पूरी क्लासिक रिवायत का मुताला करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि शेर जैसे, मतलब मैं अक्सर जिक्र कर चुका हूँ कि रोमांटिसिज्म जो जाहिर है हमारे पास आई 100 साल बाद तर्जमा होके, तो यहाँ रोमांटिसिज्म के मतलब भी और हो गए ना। लोगों को ये लगता है कि जो रोमानवियत होती है ये बराह रास्त किसी औरत के साथ मामला है ना इसका, मतलब हर वो बात जो औरत से जुड़ी हुई है वो रोमानवियत है। ठीक है, वो रोमान एक अलग चीज है। तो हम जो रोमानवी शायर हैं, हमारा मसला ये होता है कि हम हकीकत से भागते हैं। हम ये समझते हैं कि हमें ना सोसाइटी की इस्लाह के मामलात ना सौंपे जाएं। वो हम ख्वाबों में रहने वाले लोग हैं। अकेला तो छोड़ दे मतलब अपनी मैं, ख्याली जिंदगी में। हाँ, महबूब से जुड़ी हुई कोई बात, असल में जितने कुछ 26 से 27 जज्बे हैं मेरे ख्याल से, इमोशंस, वो सारे जन्म ही मोहब्बत से लेते हैं। मतलब ये एक अजीब सी बात थी कि जब शायरी लोग शुरू करते हैं तो वो मोहब्बत की बात उसमें शायरी में करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद उनको लगता है कि ये एक आम सी बात है, हमें तो फल्कियात डिस्कस करने हैं, हमें तो फलसफा डिस्कस करना है, और फिर वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो इमोशंस, जो छोटे छोटे इमोशंस हैं जो इतने सामने के हैं कि हमें नजर नहीं आ रहे, उन पर बहुत कम लोग थे लिखने वाले। यानी अहमद फराज हमारी हमारी जो रोमानवी शायर हैं उनमें एक अहम शायर था। तो मोहब्बत से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें मेरे ख्याल से दुख ही देती हैं। वो अगर सुख भी है तो वो भी एक खास तरह का दुख ही दे रहा होता है। लेकिन हमने कुछ आप अगर बाकायदा उसका मुताला करेंगे तो बहुत सारे शायर खुश भी हैं, लेकिन लोग ज्यादातर उदास होते हैं, और खुद हम उदासी से हमें वो सुकून मिलता है। सैडिस्ट टाइप लोग हैं, तो हम लोगों को खुश कैसे रहने दे सकते हैं जब हम भी। अच्छा, आप खुद जैसे वैसे दूसरों नहीं, तो आप ये कह रहे हैं हाँ, मोहब्बत उदास, तो क्या वाकई मतलब ये इमेजिनेशन की बात है, या आपके आपने जो दुनिया देखी है उसमें क्या रियलिटी में क्या है, वाकई में मोहब्बत ज्यादातर यानी दुख ही देती है या ज्यादा खुशी देती है? वो आफ्ताब में उसको उसके देखने के पैमाने हैं। मतलब ये कि एरिक फ्रॉम कहता था कि मोहब्बत एक आर्ट है ना, इसको सीखना चाहिए। मतलब यूं नहीं होता हम वो ये कहता कि ये जज्ब इमोशन ही नहीं है। जैसे दुनिया का कोई आर्ट है, उसमें आप सारी जिंदगी लगाते हैं फिर आपको समझ आता है। प्रॉब्लम ये है कि हम इसको देखते और लेते किस तरह से हैं। मतलब आजकल जब मोहब्बत की बात होती है तो हम मोहब्बत करवाना चाहते हैं, हम मोहब्बत करना नहीं चाहते। जो मोहब्बत करने में सुकून है वो एक बिल्कुल अलग चीज है। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि दुख उस वक्त देती है जब आप अपने महबूब से या उस चीज से जिससे भी आप मोहब्बत कर रहे हैं, जब आप वहाँ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जहाँ आप उससे कुछ मांगते हैं, तब वहाँ वो चीजें जाहिर है दुख देती हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि 1,000 बंदे को भी चाह रहे हैं तो आप चाहे चले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो 1,000 लोग आपको चाहिए तो वहां फिर जाहिर है दुख है। तो फिर मोहब्बत में वो नहीं होता कि आप एक कुछ चीजें साइड पे रख दें, तो उसके एक्सपेक्टेशन लो जज्बे। रखनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, उसमें ज्यादा सुकून मिलता है? एक्सपेक्टेशन, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उससे तो कुछ मांगे ही ना, वो तो उसकी मर्जी है ना। आप एक बंदे को बादशाह बना के, उसे अजीम बना के, उसके पाँव में अपनी तलवारें और जैतून के पत्ते रख रहे हैं, और अगले दिन आप उससे गिला कर रहे हैं तुमने फोन नहीं उठाया, तो मुझे ये समझ ही नहीं आता। मतलब आपने बड़ा माना है तो बस मान लो, इससे दुख नहीं होता वैसे। ऐसे होते हैं लोग लेकिन वैसे आजकल की दुनिया में जो ऐसा करें? पता नहीं, हमारे साथ तो ऐसा है कि हम अगर किसी को चाह रहे हैं तो स्टार्ट की जो मोहब्बतें होती हैं, जब मोहब्बत होती है वो शदीद होती है, कोई भी जज्बा होता है। बाद में हम अपने आप को एक दायरे में लाते 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 ऐसे हो जाते हैं, होते हैं ऐसे लोग। और फिर जाहिर है दुख इसमें होता है, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा जज्बा है। हर वो चीज जो आपको समझ नहीं आती लोग उसके पीछे भागते हैं, जब समझ आ जाती है तो लोग उसका पीछा छोड़ देते हैं। मोहब्बत के लिए अब तक लोग पीछे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही है क्या। मैं एक जगह कह रहा था कि ये नोर और नोन के दरमियान फैला हुआ एक ऐसा लामतनाही खला है, या ऐसा एक दलदल है जिसको समझने के लिए आपको उस दलदल में उतरना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपने कोई राज मालूम करना है तो आपको वो राज होना पड़ जाता है। ये टू नो वाला मामला ही नहीं है, ये टू बिकम वाला मामला है। इस पे एक बहस के ऊपर या गुफ्तगू के ऊपर हम इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे के नजदीक इसका अलग अलग मामला। एग्जैक्टली। तो एंड ऑब्वियसली आई डोंट नो,
आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और यू डोंट हैव टू, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता आपने कभी इस तरह कोई आपकी ज़िंदगी की कोई शेयर, कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या ये आपकी शायरी या शेर लिखने में मदद करती है, ये एक्सपीरियंस, ये सारा? नहीं, आमतौर पर भी शायरों से ये सवाल अक्सर किया जाता है कि आपको मोहब्बत हुई या आप दुखी या चोट लगी आपको। ये शायर लोग सुनना यही चाहते हैं कि मैं कहूँ कि मुझे मोहब्बत हो गई थी, वो मुझे छोड़ गई थी और अब मैं शायरी कर रहा हूँ, वो मुझे कॉलिंग करती है और मैं उठाता है। ऐसा नहीं होता। शायर माँ के पेट से शायर होता है। उसको कोई दुख मिले सुख मिले, हाँ, अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है, आपका कोई रिश्ता बनता है, मोहब्बत है या कुछ भी, आप कुछ भी देखते हैं ना, तो वो आपको शायरी में मदद तो देता है कि वो चीजें, वो मंजर या वो सब आपके अंदर पकते रहते हैं ना। राइट। फिर टाइम पे जब वो बाहर आती हैं चीजें निकल के, तो वो फिर अगर परफेक्शन के साथ है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके अंदर चीजें पक रही होते हैं ना, वो कच्चा निकाल लेते हैं उसको, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। और राइट। और फिर जो शायरी को समझता नहीं है ना, शायरी का प्रॉब्लम ये है कि इसमें 4 किताबें पढ़ के ना लोगों को ये लगता है कि हमें समझ आ गई। शायरी का प्रॉब्लम ये है कि आप इसको, जितनी शायरी आप किसी एक, कोई एक जबान ले लें, कम से कम आपको 4 से 5 100 साल का क्लासिक का इस सब का मुताला हो, फिर आपको समझ आती है कि आज जो बात करने में हम इतने आराम से, इतनी आसानी से कह देते हैं, उसके पीछे क्या क्या रिवायत थी, क्या क्या काम कार फरमा थे, और अब ये आसान हो गया तो क्यों हुआ, और अगर ये आसान हो गया तो इसको तस्लीम करने में और ना करने में क्या मसाइल। राइट। राइट। आपका ज़ाती इंस्पिरेशन क्या रही है इस पूरे मामले में, और अभी अगर कोई कोई सबसे फेवरेट आपका शायर, या जिसको देखकर आप इंस्पिरेशन लेते हो, और क्यों? हाँ, शुरू से तो मैं कह रहा हूँ कि शेर कहने के, एक ताबिस अब्बास ताबिस साहब का एक शेर है कि सकूत दहर रगू में उतर गया होता, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। मैं शेर तो इसलिए कहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। इंस्पायरेशन तो हर लम्हे आपको कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। और फेवरेट शायरों की बात करें तो वो एक तवील फहरिस्त है। यानी वो हम्म, आप क्लासिक में मतलब मीर हो गए, गालिब हो गए, दाव हो गए, और बहुत सारे शायर पसंद हैं। फिर मुझे ज्यादातर ये 70s के लोग जितने थे ये ज्यादा पसंद हैं। उनमें जमाल असानी साहब थे, अहमद फराज से, या उससे पहले अहमद मुश्ताक, या इरफान सिद्दीकी साहब खुद 70s के हैं। तो ये लोग मुझे ज्यादा पसंद है और ये इंस्पायर भी करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जब आपकी शायरी रुक जाती है, या आप शायरी, कुछ ऐसा टाइम आता है आप लिख नहीं पा रहे, तो फिर मैं प्रोज पढ़ता हूँ, नसर पढ़ता हूँ, उससे ज्यादा दिल करता है शायरी करने अ, आजकल का जो दौर है, आपको भी पता है, आप तो मतलब ऑब्वियसली आपको अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले के शायरों से कंपेयर करें तो उनके पास जो वो मीडियम होते थे पहले, अब तो अब रीच ज़्यादा है। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर काफ़ी मशहूर हैं, लोग फॉलो करते हैं। अ, ये विजिबिलिटी मिलना किसी भी शायर को आपके शोबे में, इसका में। फायदा तो उठाते हैं लोग, और उठाना चाहिए। मैं ओवरऑल कहता हूँ ये बात अच्छी है या बुरी है? मतलब अच्छी तो सबको नजर आता है कि भाई आपकी विजिबिलिटी होती है, उसको कौन नहीं चाहेगा। क्या ये बुरी भी साबित होती है? बिकॉज शेर मेरी नजर में, अगेन, एक स्केर्स चीज की तरह, जैसे कहते हैं कि एक इसे बड़ा सेक्रेड मानना पड़ता है, यानी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। अगर हर जगह हर वक्त शेर नजर आने लगे, या शायर की तरफ से हर वक्त कंटेंट आने लगे, तो क्या ये उसके कंटेंट के लिए बुरी बात नहीं है कि रोजाना ही कोई ना कोई कंटेंट फेंकता रहता हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसका जाहिर है जो सामने का फायदा वो तो यही है कि अगर आप कंटेंट नहीं डालोगे तो आपको लोग देखना छोड़ देंगे। लेकिन जब कंटेंट ज्यादा आने लग जाता है तो जाहिर है उसमें कहीं शायर अपने आप को कहीं, अच्छा, फिर एक इस जो आप कह रहे थे कि इसके नुकसान क्या क्या है, उसके नुकसान ये भी हैं कि जो हमने दौर गुजारा तो हमें मुश्किलात उठानी पड़ती थी। एक शायर से मिलने के लिए हमें 14 14 घंटे का सफर करना पड़ता था। यानी मैं हैदराबाद से अकेला बैठ के फैसलाबाद और लाहौर आया करता था किसी एक शायर से मिलने, और फिर हम किसी एक शायर का शेर सुनते थे, उसको फिर ढूंढना। अब सब कुछ अवेलेबल है। अब राइट। सोशल मीडिया पे जितनी चीजें आएंगी ना, अब इसमें यह है कि जो लोगों को ये पता नहीं होता कि किसी भी आर्ट के अंदर चोर रास्ता नहीं होता ना। ये एक 17 से 18 साल का सफर है जिसमें से गुजरना पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं है। इसके बगैर अगर आप सोशल मीडिया पे
کچھ دن کے لیے وائرل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ شعر کے پیچھے کیا کیا لاجکس کام کرتی ہیں، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، تو اس سے پرابلم ہوتا ہے۔ اور میں خود اپنی ویڈیوز دیکھ کے بھی تنگ آ جاتا ہوں کہ یار یہ کیا، میرا دل ہی نہیں کرتا۔ آج مجھے نا وہ کلب ہاؤس ایک ایپ ہے تو میرا دوست چلاتا رہتا ہے، اس میں ایک دوست نے کہا کہ ایک نظم ہے میری مریم وہ سنا دو، پھر کسی نے کہا مریم سنا دو، میں نے کہا میں نے اتنی دفعہ سنا لی، جس کے لیے میں نے لکھی تھی اب مجھے اس کو میسج کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، تم لوگوں نے اتنی دفعہ۔ ہاں نہیں، یہ تو ہے۔ تو آپ پہ ایز ایک تو آپ شاعر ہیں، اور دوسرے آپ کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں، کیونکہ روزانہ آپ کو کانٹینٹ، تو یہ کانٹینٹ کریشن کی جو ڈیمانڈ ہے آڈینس کی طرف سے، یہ آپ پہ اچھا خاصا پریشر ڈالتی ہوگی کہ یار روزانہ میں مٹیریل لے کے آؤں، کس طرح لے کے آؤں، کوالٹی پہ کمپرومائز ہو جائے گا یہ پریشر۔ کین یو ایکسپلین دیٹ پریشر فار پیپل جو کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ اعتراض یہی لگتا ہے کہ ہر جگہ سوشل میڈیا پہ کمنٹ بھی یہ آتا ہے کچھ نیا سنا، کچھ نیا سنا۔ منیر نیازی صاحب سے کسی نے کہا تھا کوئی تازہ غزل سناؤ، تو منیر نیازی صاحب نے کہا کہ میں تمہارا نائی ہوں کہ روز تمہیں چاول پکا کے چیک کراؤں کہ آج کیسے بنے، ہے نا؟ تو میرا پرابلم یہ رہتا ہے کہ میں بہت کم لکھتا ہوں، اور میں کنٹینٹ، میرے یوٹیوب چینل ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ سبسکرائبر اس وجہ سے کم آتے، نہیں آ پاتے، کیونکہ میں 2 مہینے میں کوئی چیز وہاں نہیں ڈالتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اس کنٹینٹ کے چکر میں پڑ جاتا ہے اس کو تھوڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک حل یہ سوچا ہے کہ لوگوں کو کئی دفعہ میرے شعر سمجھ آئے نہ آئے، شعر اچھے لگے نہ لگے، ان کو میرا انداز یا میرا بولنا پسند ہے، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں ایک سلیکشن یا انتخاب کا ایک چینل شروع کروں گا ابھی کچھ ہی دنوں میں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ میں کسی بھی شاعر کا کنٹینٹ اٹھا کے پڑھ دیا کروں گا، تو وہ لوگوں کو بھی آرام آتا جائے گا، اور میرے اوپر بھی وہ یہ نہیں کریں گے کہ میں کچھ نیا کنٹینٹ لکھوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں لکھنا چاہوں تو ہمیں تھوڑا سا اس لیے فائدہ ہے کہ میں سٹارٹ میں یہ ایڈ ایجنسیز سے وابستہ رہا، وہ جو برانڈز کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں، میں کرنا چاہوں تو میں سب سے اچھا کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میں کر نہیں رہا اس طرح کچھ، مطلب میرے اوپر اس طرح پریشر نہیں ہوتا کہ میں لکھوں گا لازمی لکھوں گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ شاعری سے مے بی اٹس اے پرسنل کوشچن، دال روٹی روزی روٹی یہ سب آرام سے نکل جاتا ہے یا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے؟ یہ بھی سر ایک بہت آفتاب بھائی ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے سنگرز کو پے کرنا ہے، زیادہ پے کرنا ہے، انہیں نعت خواں کو پے کرنا ہے، لیکن شاعروں کو پے کرنا ہے، یہ بات ان کے ذہن میں خود شاعروں نے بھی نہیں ڈالی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے تھے، جو فیمس ہوئے، ان کا یہ بنتا تھا، کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایک بندہ آتا ہے جو اپنے ریٹ بڑھاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کے اندر اگر کوئی ایک کامیاب شاعر بن جاتا ہے تو اس کی روزی روٹی کے مسئلے نہیں رہتے، اگر پاکستان میں کوئی کامیاب شاعر بن جاتا ہے تو کام اس کو پھر کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے اور سمجھنے والی بات بھی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر۔ اگر مجھے لوگ سن رہے ہیں تو مجھے جب وہ بلاتے ہیں تو میں خود نہیں بات کر سکتا، تو حالانکہ یہ مجھ سے کبھی ہوتا نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا ہونا جو ان کو بتائے کہ یار ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑے شاعر ہیں وہ، انہوں نے تو کبھی نہیں پوچھا، آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو تمیز نہیں بات کرنی۔ تو یہ والے پرابلم ہمارے بڑوں نے کریٹ کیے، تو میں یہ پرانے سمجھتا ہوں اس کو صحیح۔ پرانے والوں نے دھندا صحیح سے ٹھیک کیا نہیں، تو آپ اب اس جنریشن کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں۔ ہاں، اس نے کہا نا کہ ایک دربار پہ 2 بندے گئے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت سے جو کھڑا تھا دروازے کے اوپر، کہتے 1 لاکھ دے دو، پتہ نہیں کیا، ایک ساتھ والے فقیر نے کہا 100 دے دو، اس نے 100 اس کو پکڑا دیا، کہتا جا تو ریٹ خراب نہ کر دربار کے، 100 میرے سے لے لے۔ صحیح صحیح صحیح، بٹ کام نہیں ہونے میں، والا، اب محنت کرنی پڑے گی اس میں، لیکن ہو جائے گا ٹھیک، اب حالات بہتر ہیں، اب تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ گڈ گڈ گڈ، آئی ایم ویری ہیپی فار یو۔ اور جو کوانٹیٹی اور کوالٹی کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ہر کانٹینٹ کریٹر کی چیلنج ہے۔ میرا خود مطلب میں ویڈیوز بناتا ہوں، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ٹائم کے پریشر سے بنا رہا ہوں، کبھی کبھار اندر سے دل سے بات آتی ہے تو اس پہ آپ بنا لیتے ہیں، تو یہ پریشر تو ہے، لیکن آپ کی میں آئی اپریشیٹ دا فیکٹ کہ آپ اگر وہ کر رہے ہیں، کم کانٹینٹ ڈالتے ہیں، تو اٹس آل ورتھ اٹ۔ آئی لو یور کانٹینٹ، بڑا اچھا زبردست، آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اینڈ اگین وہی والی بات ہے کہ اندر سے بات نکلتی ہے تو ایک اثر رکھتی ہے۔
फाइनली एक दो चीज़ें पूछनी थी, अगर अगेन वही वाली मैं आपसे फरमाइश कर रहा हूँ जो पहले अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कोई ऐसा कोई गज़ल कोई शेर कोई ऐसी है अब तक जो किसी के सामने नहीं आई हो, जो अभी 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 ताज़ी ताज़ी आपने लिखी हो या कुछ? ताजा अभी एक दो शेर अभी मैं दुबई मुशायरे में पढ़े, मैं वही सुना देता हूँ, श्योर। वो ज्यादातर लोगों तक फैले नहीं। जी। और दो तीन शेर वो देखिए कि मुसलसल वार करने पर भी जर्रा भर नहीं टूटा, मुसलसल वार करने पर भी जर्रा भर नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा, ओए, तेरे तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, खुदा का शुक्र है कि तू मेरे अंदर नहीं टूटा, ओए, हम उसका हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हमारे हाथ में टूटा है वो गिर कर नहीं टूटा। ओए, और एक और ताजा गजल थी, वो देखिएगा, ये इश्क वो है जिसने बहरोबर खराब कर दिया, हमें तो इसने जैसे खास कर खराब कर दिया, ये इश्क वो है जिसने बहरोबर खराब कर दिया, हमें तो जैसे इसने खास कर खराब कर दिया, मैं दिल की मान कर तुझे भी शहर भेज दूं, मगर तुझे भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया, क्या किसी ने किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डालकर मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। और एक शेर आपकी नजर के, तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया, ओए, तुझे तुझे ही देखने में महब है वो काम छोड़कर, तुम्हें ही देखने में महब है वो काम छोड़कर, तुम्हारी कार ने तो कारीगर खराब कर दिया। ये जान के एंड बहुत बहुत कार शुक्रिया हाफिज भाई। यू हैव एक मुझे आपकी शायरी सुन के एक यूनिक सी फीलिंग आती है कि जैसे हमारे स्टोरी टेलिंग का भी एक रूल तो मैं नहीं कहूँगा कि जब आप कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो उसका एक सेटअप होता है। आप जैसे आप शायर हैं, मैं आपको सुनता हूँ तो आप एक सेटअप बनाते हैं और एक सेटअप लोगों के जहन में होता है कि नहीं यार अब ये जो है ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेगा। एक जो क्लासिकल हमारे जहन में शायरी का एक वो पैटर्न बना हुआ है कि इस किस्म के अल्फाज यूज़ होंगे, लेकिन आप अचानक से आकर एक मॉडर्न दुनिया के अल्फाज बीच में ऐसे फेंक देते हैं कि लोग जो है वो उसमें सरप्राइज का एलिमेंट आपकी शायरी में होता है। आई थिंक दैट इज वेरी अब यूनिक, एम आई राइट? बात कर रहा हूँ, मुझे ना दो शेर याद आ, अभी ये भी ताजा है कि नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिल के बहुत देर बाद अच्छा लगा, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। और इसमें शेर है कि तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा, ये कायनात बनाई है एक ताजर ने, ये कायनात बनाई है एक ताजर ने, यहाँ पे दिल नहीं लगना यहाँ पे पैसा लगा। क्या बात है, क्या बात है, रियल रियल टॉक। आफिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे आई रियली होप कि आपसे मुलाकात हो इन पर्सन जब आप अमेरिका आए। आपने कहा आपका टूर है, गुड लक विद एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डू हियर। आई विश आई बी एबल टू सी यू। कोई और बहुत आखिर में बात कहना चाहें यहाँ आने से पहले, अमेरिका आने से पहले, जो आपके शायकीन हैं यहाँ पर? बस इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, और तो कोई खास बात है नहीं, और एंड पे ना हर इंटरव्यू पे मैं पैगाम कौम को दे दे के थक गया हूँ, अब कोई बचा नहीं। क्या क्या वैसे क्या पिछले पैगाम दिनों देते ना हैं? I'm sorry, मैं इस बात से बेखबर हूँ। पिछले दिनों ना एक इंटरव्यू था, उसने कहा कि एक दोस्त ने कि कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैंने कहा वो मैसेज मैं उनके साथ सेंड कर दूंगा, तुम टेंशन ना लो। ये कॉम को मैं वैसे इतने मैं सिर्फ मैसेजेस मिल गए हैं, अब तक कोई फर्क पड़ता है इन मैसेजेस से या नहीं? कौन से मैसेजेस, ये जो किस तरह के मैसेजेस? मैं कॉम की बात कर रहा हूँ, कॉम को हर कोई मैसेज देता रहता है इतने सारे, तो इतने मैसेजेस से कोई फर्क पड़ा है कॉम पे? कौम को मैसेज वो देने चाहिए जो कौम सुनना चाहती है। फराज साहब के इंटरव्यू में उनसे किसी ने कहा था कि आप कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, फराज साहब ने कहा था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इश्क करो। तो उसने पूछा कि इश्क मजाजी या इश्क हकीकी, तो सामने एक आदमी बैठे थे, फराज साहब ने कहा ये बात आपको सूफी साहब बताएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। सही सही।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हाफी भाई, गुड लक विद एवरीथिंग, और आपसे फिर मुलाकात आई होप इन पर्सन भी होगी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बॉस, थैंक बड़ा यू। अच्छा लगा सर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ भाई।